نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سبھی سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت نے آخر ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں؟ اس دنیا میں آنے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ کیا ہمیں دنیا میں بھیجا گیا صرف گناہ کرنے کے لیے؟ کیا ہمیں دنیا میں بھیجا گیا کہ ہم جرائم کریں؟ کیا ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ ہم چوری اور ڈکیتی کریں؟ کیا ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ جوئے بازی میں اپنا وقت برباد کریں، حرام کاری میں اپنا وقت برباد کریں، شراب نوشی کر کے اپنی آخرت بگاڑیں؟ کیا اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا؟ آخر دنیا میں ہم آئے کیوں ہیں؟ آج میری گفتگو اسی بات پر ہوگی، لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ سبھی بیان پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہم سبھی کو یہ معلوم ہو سکے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ اس دنیا میں رہ کر کے اس دنیا کی تیاری کر لیں۔ کون سی دنیا؟ جس دنیا کے بارے میں قرآن کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقا، کہ آخرت جو ہے وہ بھلائی والی ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے، لیکن یہ دنیا جو ہے یہ تو فنا ہو جانے والی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو خود پر رحم نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ میں ایک حدیث بیان کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آج ہمارے معاشرے کی حقیقت آپ کو بتانا چاہوں گی۔ آج بہت سارے گناہ ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ فلمیں دیکھ دیکھ کر، سیریل دیکھ دیکھ کر لڑکے اور لڑکیاں آپس میں میل جول کر رہے ہیں، لو افیئر چل رہا ہے۔ شاید ہی کچھ بچے بچیاں ایسے ہوں گے جو اس گناہ سے محفوظ ہوں گے، اور پھر یہ لوگ آگے چل کر زنا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ زنا کیا ہے؟ آج دنیا میں منٹ منٹ میں زنا ہو رہے ہیں۔ ہیرو اور ہیروئن کو دیکھ دیکھ کر کے اب تو لوگوں نے اس کو گناہ بھی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے نبی کا فرمان سن لو کہ جب قیامت کے دن زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کوئی بھی یہ گناہ نہ کرے، اور اگر کسی نے کر لیا ہے تو جلدی جلدی توبہ کر لے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے، کیونکہ موت کا کوئی وقت معلوم نہیں کب کدھر سے آ جائے۔ پہلے توبہ کر لیں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، اے میری قوم کی مقدس شہزادیوں، فلمیں اور سیریلز دیکھ دیکھ کر تم اس گناہ میں ڈوبے جا رہے ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ پورا میدان محشر ان زانیوں کو پہچان لے گا، اور وہاں مجمع جو ہے وہ 200-300 لوگوں کا نہیں ہوگا۔ میدان محشر کا مجمع 2000-3000 کا نہیں ہوگا، 10 لاکھ 50 لاکھ کا نہیں ہوگا، کروڑ 10 کروڑ کا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں تو اولین و آخرین سبھی ہوں گے، انبیاء و صالحین سبھی ہوں گے، اولیاء کرام موجود ہوں گے، صحابہ کرام موجود ہوں گے، متقین موجود ہوں گے، امام و مجتہدین موجود ہوں گے، سبھی کوئی موجود ہوگا۔ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کا ہر کوئی موجود ہوگا، اور پورا میدان محشر ہر کوئی ان لوگوں کو پہچان لے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ زانیوں کو پورا محشر پہچان لے گا۔ پہچاننے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کی شرمگاہوں سے اتنی گندی بدبو آئے گی کہ پورا محشر ان کو پہچان لے گا اور ان پر لعنت کرے گا۔ مجھے بتاؤ کہ جس کے منہ سے بدبو آتی ہے دنیا میں، وہ لوگوں کے سامنے آنے سے کتراتا ہے، وہ بات چیت کرنے سے کتراتا ہے۔ اگر کوئی بو والی چیز کھا لی جائے، اگر پیاز یا لہسن کھا لیا جائے تو اس کے بعد فوراً منہ دھو لیتے ہیں۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے طرح طرح چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرتے ہیں، برش کرتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے، کیونکہ منہ سے بدبو آئے گی تو لوگ ناپسند کریں گے، لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ تو ذرا سوچئے، یہ تو دنیا کی حالت ہے، وہ کیسے حالات ہوں گے جب پورا میدان محشر زانیوں کو پہچان کر ان پر لعنت کرے گا، اور صرف محشر ہی لعنت نہیں کرے گا، تمام فرشتے لعنت کریں گے، اللہ رب العزت بھی لعنت کرے گا، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ان پر نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اور آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں پر جہنم کی آگ رکھ دی جائے گی، جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور اسی پر بس نہیں ہوگا، آگے فرماتے ہیں
پھر جہنم کے داروغہ آگ کی قمیص لا کر کے ان جہنمیوں کو، ان زانیوں کو پہنائیں گے۔ یہ کمزور جسم جو دنیا کی موسمی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، جو سردی برداشت نہیں کر سکتا، جو مکھی کے بیٹھنے کو برداشت نہیں کر سکتا، جو مچھر کے ڈنک، چیٹی کے کاٹنے کو برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر ذرا سوچے اس جسم کے ساتھ زنا کر کے، زنا کرنے کی بنا پر جہنم میں جہنم کی آگ سے بنی قمیص پہنائی جائے گی تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ وہ تڑپیں گے، وہ چلائیں گے، وہ بلکیں گے۔ اس کے بعد حضرت مالک جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کے آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈال دو۔ آنکھوں سے حرام دیکھنے کی بنا پر آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں گی۔ آج جب سرما لگاتے ہیں اور سرما ذرا تیز اگر ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے، اگر آنکھ میں کوئی ریت کا ذرہ چلا جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے، آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے۔ تو پھر ذرا سوچیں تو صحیح، آگ کی سلاخیں آنکھوں میں ڈالی جائے گی، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور میں ایک بات یہاں اور بتا دوں کہ جہنم میں جہنمیوں کا جو جسم ہوگا وہ آج دنیا میں جیسا جسم ہے ویسا جسم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جسم جو ہے، یہ صورت جو ہے، یہ مصطفی صورت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں یہ جسم ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ جہنمیوں کی صورتیں بگاڑ دی جائیں گی، ان کا جسم بڑا کر دیا جائے گا، پہاڑوں کی جیسا جسم ان کا بڑا کر دیا جائے گا۔ 70 گز موٹی کھالیں ہوں گی، اتنی موٹی کھالیں وہ جہنم کی آگ سے جل جائیں گی۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم انہیں نئی کھال دیں گے، ایک طرف سے کھال جلتی جائے گی، دوسری طرف سے کھال بنتی جائے گی، جلتی جائے گی، بنتی جائے گی، جلتی جائے گی، بنتی جائے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اس کے لیے اختتام نہیں، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے چلتا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی عذاب دیا جائے اس کے بعد بندہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، عذاب کا سلسلہ رک جائے گا، بلکہ اس کے جسم کے ذرات کو جمع کیا جائے گا، دوبارہ اسے جسم میں روح ڈالی جائے گی، پھر وہ عذاب دیا جائے گا۔ اور ایسا کرنے میں سال، 2 سال، 1000 سال کا وقت نہیں، بلکہ یہ منٹ پر، سیکنڈ پہ، لمحے میں ہوگا، جسم ختم ہوگا، پھر بنایا جائے گا اور آگ لہکائی جائے گی، آگ دہکائی جائے گی۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اس نبی کا فرمان ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اور وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ میں من گھڑت باتیں نہیں کر رہی، میں اپنے من کی بات نہیں بتا رہی، بلکہ یہ میرے آقا کی حدیث ہے۔ میں اس حدیث کا مفہوم آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ جہنم کیا ہے، جہنمیوں پر کیسے کیسے عذاب دیے جائیں گے۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والوں، زنا کے مناظر دیکھ دیکھ کر کے آخرت کو برباد کرنے والوں، گناہ میں لذت ضرور ہے مگر عزت نہیں ہے۔ آج سب کی شکایت ہے کہ سکون نہیں ملتا، رزق میں برکت نہیں رہی، کچھ بھی کوئی کسی نے کچھ کر دیا ہو، ہم کچھ بھی کر لیں، کہیں سے ہمارے گھر میں سکون نہیں آتا۔ تو میں کہتی ہوں کہ کسی نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، سب سے بڑی تباہی تو خود ہم نے اپنے ساتھ کر لی ہے۔ مجھے بتائیں کہ جس گھر میں زنا دیکھی جائے، زنا کے مناظر دیکھے جائیں، موبائل اور ٹی وی پر گندی گندی فلمیں دیکھی جائیں، گانے سنے جائیں، اس گھر میں برکتوں کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ حرام کاری کے گھر میں برکتیں کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا پھر تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو سوچے ذرا، جس گھر میں زنا کرنے والے رہتے ہوں اس گھر میں رحمتیں کہاں سے آئے گی؟ زنا صرف اسی کا مطلب نہیں کہ پورے جسم کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیا گیا، بلکہ زنا کی تو کئی قسمیں میرے آقا نے بتائی کہ گندی نگاہ سے کسی کو گھورنا یہ نگاہوں کا زنا ہے، غلط بات کسی سے کہنا یہ زبان کا زنا ہے، غلط باتیں سننا، گندی اور فحش
फाहिश बातें और गाने सुनना ये कानों का जिना है, और गंदी नीयत से किसी को छूना ये हाथों का जिना है। दिल में बुरे ख्यालात और वसवसात का आना ये हमारे नफ्स और दिल का गुनाह है। तो फिर सोचे जरा कि आज इन गुनाहों से कौन महफूज है। हर किसी के अंदर ये गुनाह पाए जाते हैं, ये बुराइयां पाई जाती है। तौबा करे, बहुत जरूरी है इस चीज को खत्म करना। लेकिन मैं बता ये रही थी कि आज लोग परेशान हैं कि हमारे घरों में बरकतें नहीं होती। किसी ने कुछ करवा दिया है, हराम कारी करके घर की बरकतें खत्म करके दुआ और तावीज का सहारा लेते हो, जिस घर से अल्लाह बरकतें उठा ले। तो फिर किसी में ये ताकत और कुव्वत नहीं कि फिर उस घर में वो बरकतें ला करके वापस कर दे। किसी मौलवी की दुआ, किसी की तावीज उस घर में बरकतें नहीं ला सकती। मैं तावीज और मौलवियों का इनकार नहीं करती, मैं बस ये बता रही हूँ कि अगर आपने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है तो फिर कोई दूसरा उसके लिए कोई इलाज नहीं कर सकता। ज़िनाकारों की आंखों में आग की सलाखें फेरी जाएंगी और वो लोग कहेंगे कि हम पर रहम करो, हम पर रहम करो। फरिश्ते कहेंगे, ओ जालिम, तूने दुनिया में खुद पर रहम किया, तूने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी की, तू उसकी नाफरमानी करता था और आज हमसे रहम मांगता है। तूने नाफरमानी की, हम नहीं करेंगे। आज हमें जो हुक्म हुआ है हम वो काम करके रहेंगे। आज जिना अफेयर के नाम पर बढ़ रहा है। मेरी गुजारिश है कि निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। लेकिन हमारे इस जालिम माशरे ने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया कि जिना आसान हो गया। जिना आसान हो गया और जिना आसान होगा। जहाँ जिना होगा वहाँ बीमारियां होंगी, जहाँ जिना होगा वहाँ बेबरकती होगी, जहाँ जिना होगा वहाँ तबाहियां होगी। जो जिना करते हैं अल्लाह उनको आयबदार औलाद देता है। लेकिन अब यहाँ आप ये कयास ना लगा लें कि जिनके औलाद में कुछ ऐब है, कुछ नक्स, कुछ कमी है तो उन्होंने जिना ही किया होगा। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ लोगों को, अपने नेक बंदों को आजमाइश के तौर पर, इम्तिहान के तौर पर ऐबदार औलाद देता है और कुछ लोगों को सजा के तौर पर देता है। तो जिन लोगों ने भी ये काम किया हो, अगर उनकी ये औलाद है तो समझ जाएं कि अल्लाह आपसे नाराज है। इसी नाराजगी के बिना पर सजा के तौर पर अल्लाह ने ऐसी औलाद दी है। जल्दी तौबा कर लें। तो मैं ये कह रही थी कि आजकल हमारे इस जालिम माशरे ने निकाह को इतना मुश्किल किया है कि जिना करना आसान हो गया है। निकाह को आसान करो, ये जहेज लेना बंद करो, सूदकारी बंद करो। अगर घर वाले देर कर रहे हैं निकाह में तो अपने माँ बाप से कह सकते हैं कि निकाह कर दें ताकि हरामकारी से बच जाएं। निकाह करने के लिए माँ बाप से कहना ये कोई शर्म की बात नहीं, ये तुम्हारे लिए हक है, मगर हराम की तरफ मत जाना। जिना एक ऐसा कर्ज है कि वो खुद को अदा करवा ही लेता है। अगर तुमने किसी के साथ किया है तो समझ जाओ कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बीवी के साथ भी ये काम हो सकता है। अगर चाहते हो कि तुम्हारी बहनें महफूज रहें, अगर चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां महफूज रहें, अगर चाहते हो तुम्हारे घर की औरतें महफूज रहें तो खबरदार जिना की तरफ हरगिज ना जाना, वरना फिर ये कर्ज अदा हो ही जाता है। न रोजी में बरकत होगी, न चेहरे पर नूर होगा, उम्र की बरकतें घट जाएगी। जवानी में जिना करने वालों का बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक होता है। कंबल में मुंह छुपा छुपा करके रोते हैं, मौत मांगते हैं, मौत भी नहीं मिलती। कोई पुरसाने हाल नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि जिसकी तरफ से अल्लाह की नजर रहमत हट जाए तो फिर उसका कौन मददगार हो सकता है, उस पर कौन रहम कर सकता है। आज से पहले जिना अगर किसी ने कर लिया है, गंदी नजर से किसी औरत को अगर घूरा है, किसी मेरी बहन ने अगर गलत निगाह से किसी मर्द की तरफ देखा है, फिल्में देखी, सीरियल्स देखी, जो कुछ भी देखा, जो गुनाह हो गए, तौबा कर लो। मौत आ गई तो तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हो सकती। तौबा का दरवाजा मौत के वक्त बंद हो जाता है। अभी तौबा का दरवाजा खुला है, खुदा को मना लें, गुनाहों की माफी मांग लें। मैं आप लोगों को यहाँ एक बात बताना चाहूंगी कि एक मजजूब, एक अल्लाह के वली, एक नेक बंदे बाजार में गुजर रहे थे तो बाजार में लोगों से कह रहे थे कि अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो। लोगों ने उन्हें डांट करके भगा दिया कि तेरा तो यही काम है, तू तो बोलता ही रहता है। बाबा रोने लगे। रोते रोते एक शख्स उनके पास आया, उसने कहा कि क्या बात है, क्यों रोते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों से कह रहा हूँ कि
अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो, लेकिन ये लोग मानते नहीं, इसी वजह से मैं रो रहा हूँ। मुझे किसी ने मारा नहीं, मुझे किसी ने तकलीफ नहीं पहुंचाई, मैं तो इनके हाल पर रो रहा हूँ। और कुछ दिनों के बाद वो शख्स कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तो फिर उसने उसी मजजूब को कब्र के पास बैठे रोते देखा, तो उसने कहा कि अजीब हाल है, कभी तो तू बाजारों में रोता है, कभी कब्रिस्तानों में रोता है, तेरे रोने के पीछे की वजह क्या है? तो उस शख्स ने कहा कि मैं आज भी उसी मामले पर रो रहा हूँ, कल मैं इसलिए रो रहा था कि लोगों से मैं कह रहा था कि अल्लाह से सुलह कर ले, वो नहीं माने, तो आज कब्रिस्तान चला आया और अल्लाह से कह रहा हूँ कि इन मुर्दों से सुलह कर ले। आज ये मुर्दे तो मानते हैं, अल्लाह नहीं मानता। कल वो अल्लाह तो मान रहा था, लेकिन वो इंसान नहीं मान रहे थे। मेरे रोने के पीछे की बस वजह यही है, हमें इससे सबक लेना चाहिए। आज अल्लाह मान रहा है, हर रात आखिरी पहर अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलास फरमाता है, जैसे कि उसकी शान है, अपने बंदों से पुकार पुकार करके कहता है कोई रिज़्क का मुतलाशी, मुझसे मांगे मैं उसे दूं। है कोई रात में जो उठ उठ करके गुनाह करते हैं, वो अपनी तौबा के लिए मेरे दरबार पर आए तो मैं उसकी तौबा कबूल कर लूं। है कोई मुझसे माफी का तलबगार, मैं उसको माफ करूं, उसकी बख्श कर दूं। लेकिन हम कैसे इंसान हैं, यही सदा असर के बाद भी लगाई जाती है, लेकिन हम कैसे बेगैरत हो गए हैं कि अगर किसी दुनिया वाले का पैगाम आए, किसी लीडर की तरफ से बुलाया आए, किसी MP MLA की तरफ से बुलावा आए, तो दौड़े चले जाते हैं कि फला ने बुलाया है, उसकी इतनी पहुंच है, उसकी इतनी पहुंच है। अरे मुझे बताओ तो सही, क्या मेरे रब की पहुंच से ज्यादा किसी की पहुंच है क्या? मेरे रब से बड़ा कोई हो सकता है क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत जो करोड़ों माओं से ज्यादा अपने बंदों पर मेहरबान है, वो तुम्हें बुलाता है, उसके पास आने के लिए वक्त नहीं। लेकिन जो लोग दुनिया के कुछ ओहदों पर फायज हैं, वो अगर बुला लेते हैं तो बड़े एहतमाम के साथ जाते हो। हमारा रब तो ऐसा मोहब्बत करने वाला रब है कि हमारे ऐब छुपाता है, उस पर पर्दे डालता है। बीवी अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन शौहर में कुछ कमी देखती है, कुछ नुक्स, कुछ खराबी देखती है तो अपने मैके में कहती है। माँ अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन माँ जब अपनी औलाद में कोई कमी नुक्स देखती है, कोई बुराई देखती है तो बाप से कहती है। बाप अगर बच्चों में कोई बुराई देखता है तो माँ से कहता है। भाई अगर भाई में बुराई देखे तो दूसरे भाइयों से कहता है, बहन देखे तो बहनों से कहती है। लेकिन मेरा अल्लाह कैसा करम नवाज है, हमारे रब हमारा जो है हमारे गुनाहों पर पर्दा भी डालता है, हमारी बख्शिश भी फरमाता है और हमें बुलाता है कि आओ बख्शिश की तरफ आओ, माफी मांग लो, मैं तुम्हें बख्श दूं, मैं तुम्हारी तौबा कबूल कर लूं। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं कि हम रब को वक्त दें। मेरी बात कान खोल करके सुन ले कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ऐब ना छुपाता तो कोई किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होता। क्योंकि पिछली उम्मतों में ऐसा था कि कुछ लोग अगर गुनाह करते थे तो उनकी पेशानियों पर लिख दिया जाता था कि इसने फला गुनाह किया है, इसने फला गुनाह किया है। तो सोचे जरा, अगर हमारी पेशानियों पर हमारे गुनाह लिख दिए जाते, हर आता जाता इंसान हमें देख करके समझ जाता कि फला तो इसने ये गुनाह किया है, उसने वो गुनाह किया है, इतना बड़ा गुनहगार है, तो क्या कोई हमें मुंह लगाता, कोई हमसे बात करता, कोई हमसे नजरें मिलाता, या हम किसी से नजर मिलाने के काबिल होते? हरगिज नहीं। ये अल्लाह की करम नवाजियां हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के सदक़े हम पर इतना मेहरबान है कि हमारे ऐबों को उसने छुपा लिया। और सिर्फ छुपाया ही नहीं, अगर हम तौबा करें तो ऐबों को नेकियों में बदल दे। मैं आप लोगों को एक और हदीस बताना चाहूंगी, ताकि जिन लोगों ने गुनाह किया है, गाने सुन करके, जिना करके, जिना के मनाजिर देख करके, झूठ बोल करके, चोरी और चुगलखोरी गीबत करके, हरामकारी करके, जुएबाजी करके, सट्टेबाजी करके, खुदा की नाफरमानी करके, बदनिगाही करके जो लोग गुनहगार हो गए हैं, उनको ये यकीन हो जाए कि अल्लाह से अगर हम माफी मांगेंगे तो वो हमारी माफी जरूर हमें देगा, हमारी तौबा जरूर कबूल करेगा। मैं आप लोगों को हदीस सुनाना चाहूंगी कि अल्लाह ने कैसे कैसों को माफ किया है, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी इस बात से आपके दिल पर जरूर असर होगा, और अगर गुनाह कर लिया है तो जरूर तौबा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक और हदीस सुनाना चाहूंगी कि अल्लामा जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हदीस पाक में आता है कि अगर मरियम जैसी वफादार, वफा
شعر اور پارسا خاتون اور داؤد جیسا پارسا مرد اگر دونوں تنہائی چاہیں تو میں ان دونوں کو تنہائی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو اس بات سے ہمیں غور کرنا چاہیے، حضرت مریم جو کہ اتنی پارسا، حضرت داؤد اللہ کے نبی، جب ان کو تنہائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو پھر سوچیں ذرا، آج ہماری بچیاں اسکول کے بہانے سے، کالج کے بہانے سے، یونیورسٹی کے بہانے سے جا کر کے لڑکوں سے دوستی کرتی ہیں، کبھی کالج میں دوستی، کبھی کالج کے باہر دوستی، کبھی اسکول میں دوستی، کبھی یونیورسٹی میں لڑکوں سے دوستی، کبھی بازار میں، کبھی پارلر والے سے دوستی، کبھی جنرل اسٹور والے سے دوستی، کبھی کسی بس ڈرائیور سے، کبھی بینک مینیجر سے۔ غرض کے ہر جگہ لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط جو ہے وہ بے حد بڑھ چکا ہے۔ دوستی شادی سے پہلے کسی لڑکے اور کسی لڑکے کے لیے نہیں ہو سکتی، اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے یا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے دوستی کرے۔ شادی ہو جائے اپنے شوہر کو دوست بناؤ۔ آج دنیا والے علماء کو پرانے خیالات کا بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نیا دور ہے، اگر ہماری بیٹی کسی لڑکے سے دوستی کرتی ہے تو کیا وہ پاپی ہے، کیا وہ مجرم ہے؟ کوئی مجرم نہیں، کوئی پاپی نہیں، مگر ہمارا جو نفس ہے یہ نفس گناہوں پر ابھارتا ہے۔ اگر لڑکے اور لڑکیوں کو تنہائی میں ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو نفس ضرور اپنا کام کر دے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، میری بات ذرا غور سے سن لو کہ بیٹیاں کسی کے ساتھ نہیں بھاگتی۔ اگر گھروں کا ماحول اسلامی ہوتا، اگر گھروں میں پردے کا ماحول ہوتا، اگر پارسائی کا ماحول ہوتا، آدھی صدی پہلے ہماری بیٹیوں کو چچا زاد بھائی سے، مامو زاد بھائی سے، خالہ زاد بھائی سے، پھوپھی زاد بھائی سے سب سے پردہ کروایا جاتا تھا۔ دیوروں سے پردہ تھا، شوہر کے بڑے بھائی سے پردہ تھا، بہنوئی سے پردہ تھا۔ لیکن آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی ہو رہی ہے، گھر کے مردوں سے جب دوستی کی اجازت نہیں تھی ان سے پردہ تھا، تو آج دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں کہ آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی کی جا رہی ہے۔ ہمارا مذہب یہی ہے اور یہی رہے گا، چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، کیونکہ یہ جتنے رشتے میں نے بیان کیے یہ سب غیر محرم ہیں، اور جو غیر محرم ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ کسی کی بیٹی صرف اپنے باپ کی بیٹی نہیں ہوتی، پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے، پوری ملت کی بیٹی ہوتی ہے، پوری امت کی بیٹی ہوتی ہے، پورے معاشرے کی بیٹی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے حاتم تائی کی بیٹی جو کہ دشمن رسول تھا، جو کہ اسلام کا دشمن تھا، جو کہ اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، اس وقت حاتم تائی کی بیٹی جب ہمارے نبی کے بارگاہ میں لائی گئی، اس کے سر پر آنچل نہ تھا، میرے نبی نے اپنی مزمل و مدثر والی چادر اس کے سر پر ڈالی۔ صحابہ نے کہا آقا یہ تو دشمن کی بیٹی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی تو ہے تو بیٹی کی ایسی عزت ہونی چاہیے، بعد میں وہ ایمان لائے وہ بعد کی بات ہے، لیکن میں یہاں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے نبی نے بیٹیوں کی کتنی عزت کی ہے، ان کو پردہ ظلم لگتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ تو ایسا ہے کہ پردے کو ظلم سمجھتے ہیں۔ میں یہاں ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہوں گی کہ بھیڑیا تو چاہتا ہے کہ بکریاں باہر نکلے تاکہ ان کا شکار کیا جائے۔ ایک بکریوں کے مالک نے اپنی بکریوں کو جھنڈ میں سمیٹ کر کے باندھ کر کے چاروں طرف سے حفاظت سے اسے رکھا ہوا تھا، اور وہیں اسے چارہ دیا کرتا تھا، دانا پانی دیا کرتا تھا۔ بہت ساری بکریاں تھیں، لیکن ایک دن ایک بھیڑیا آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں تو کھلا گھومتا ہوں، جہاں میری مرضی ہے میں وہاں جاتا ہوں، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں، تم لوگ بھی اپنے مالک سے کہو اور اپنی آزادی مانگو۔ دیکھیں ذرا بھیڑیا بکریوں کی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، تو ساری بکریاں جو تھی، نئی نسل کی جو بکریاں تھی، وہ اس کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ نہیں یہ تو صحیح کہتا ہے، یہ تو ہمارا خیر خواہ ہے، یہ تو ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم قید سے باہر نکلیں، ہم پر تو ظلم ہو رہا ہے، ہمیں قیدی بنا دیا گیا ہے، ہم باہر جا کر کے گھوم سکتے ہیں۔ یہ باتیں ان سب کے دل میں بیٹھ گئی، ساری بکریاں اس بات پر بغاوت کرنے لگی، لیکن اس جھنڈ میں جو سب سے بوڑھی بکری تھی اس نے کہا کہ مالک نے اگر یہاں رکھا ہے تو یہی بھلائی ہے، باہر نہ جاؤ۔ بھیڑیا جو ہے بکریوں کا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا، بکریوں کا رہنما کبھی نہیں ہو سکتا۔ میری بات مانو، مالک ہمارا بھلا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ہمیں یہاں رکھا، وہ ہمیں یہی کھانا پینا لا کر دیتا ہے۔ لیکن بکریاں نہیں مانی، نئی نسل کی تھی، بغاوت پر اتر آئی۔
मालिक ने छोड़ दिया। जैसे ही बकरियां छूटती हैं, भेड़ियों ने हमला किया और बकरियों को दबोच लिया और सबको मौत के घाट उतार दिया। तो बस वही हाल है आज इस माशरे का। वो चाहते हैं कि औरतें बाहर निकलेंगी, उन पर भी हमला होगा। आज इज्जतें तार तार हो रही हैं। वजह क्या है? बेपर्दगी फैल गई है। हमने बेटियों को पर्दे में इसलिए रखा है, हमारे माशरे ने, हमारे इस्लाम ने बेटियों को पर्दे में इसलिए रखने को कहा है कि हमारे यहाँ बेटियों की बहुत इज्जत है। और वो इसलिए कि बेटी का रूप कोई मामूली रूप नहीं, बेटी का रूप तो सैयदा, तैयबा, ताहिरा, राकिया, साजिदा, फातिमा ज़हरा का रूप है। जिस नबी के लिए सारी दुनिया खड़ी रहती है, नबी फातिमा की आमद पर खड़ा हो जाता है। मैदान महशर में हजरत फातिमा का जब गुजर होगा तो एक मुनादी निदा देगा कि ऐ महशर में मौजूद अव्वलीन व आखिरीन, सालिहीन, अंबिया, हर कोई अपनी निगाहें नीची कर ले, निगाहें झुका ले, इसलिए कि मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरने वाली है। तो जरा सोचें, बेटियों का तो ये मकाम है हमारे यहाँ बेटी फातिमा होती है, हमारे यहाँ बेटी आयशा बिनते अबू बकर सिद्दीक होती है, हमारे यहाँ बेटी ज़ैनब कुबरा होती है। जब बेटे कट जाते हैं करबला में तो बेटी सारे काफिले को बचा बचा करके मदीना मुनव्वरा तक लाती है, यजीद के दरबार में आवाज बुलंद करती है। हमारे यहाँ झाड़ू, बर्तन और कपड़े धुलने के लिए ही सिर्फ बेटियां नहीं होती, बेटियों का नाम हमारे लिए झाड़ू और बर्तन के साथ मौसूम नहीं, बल्कि जहाँ मर्द कट जाएं तो बेटी बोलती है और इस शान से बोलती है कि लगता नहीं कि बेटी बोल रही। जब हजरत ज़ैनब ने कूफा में यजीद के दरबार में खुतबा दिया तो दरो दीवार हिल गई, लोग कहने लगे कि अली कहां से आ गए, ये अली नहीं, ये अली की शहजादी बोल रही है। हमारे यहाँ बेटी पेट में टुकड़े कर करके गटर में फेंकने और बहाने वाली नहीं, बल्कि हमारे यहाँ बेटी तो जन्नत है। और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि नबी का जो गुलाम होगा वो बेटी को टुकड़े नहीं करता, बल्कि अपने जिगर का टुकड़ा बेटी को बनाता है। जबकि मेरे नबी ने भी ये बात कही है, फातिमा तो बदअतु मिन्नी, कि फातिमा तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तो हम अपने बेटियों को अपने कलेजे का टुकड़ा बनाते हैं, ना कि उन्हें टुकड़े टुकड़े करके गटरों में बहाते हैं। इसीलिए हम अपनी बच्चियों को कहते हैं कि पर्दा करें और आज से पहले जो गुनाह हुआ है तौबा कर लो, सच्ची तौबा, ऐसी तौबा नहीं कि गाल पर थप्पड़ मार लिए और तौबा हो गई, बल्कि तौबतुन नुसूह करो। जैसे कि जब तीर कमान से निकल जाता है तो दोबारा उसे फेरना मुमकिन नहीं, तो ऐसी ही गुनाहों से तौबा करो कि एक मर्तबा जब गुनाह से निकल गए हैं तो दोबारा उस गुनाह की तरफ देखना नहीं, ख्याल तक नहीं लाना। ऐसे तौबा करने वालों के लिए जन्नत की बशारत मेरे रब ने दी है। मरने से पहले तौबा कर लो, आज ही तौबा कर लो। मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, हमें मालूम नहीं, वक्त तो मुकर्रर है पर हम जानते नहीं कि कब किधर से आ जाए। आखिर में एक हदीस में बताना चाहूंगी कि जिसकी रोशनी में आपको ये यकीन हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा गुनाह हमने कर लिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें हमारे गुनाहों को माफ करने के काबिल हैं। फकी अबुल लैथ समरकंदी लिखते हैं, हदीस का मफहूम मैं आपको समझा दूं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में आ रहे थे। आपने एक नौजवान को देखा कि खाक उठा रहा है, सर पर डाल रहा है, खाक उठा रहा है, सर पर डाल रहा है। वो बार बार ऐसा ही कर रहा था। हजरत उमर ने पूछा कि ऐ जवान, क्या बात है कि तू तो बड़ा ही हट्टा कट्टा नौजवान है, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, ऐसी क्या बात हो गई जो तू सर पर खाक डाल रहा है? उसने कहा कि ऐ उमर इब्ने खत्ताब, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं आका के दरबार में हाजिरी दे सकूं, आप मेरी वहां जा करके सिफारिश कर दें, आपके सदक़े में मैं आप आका के बारगाह में हाजिर होना चाहता हूं और अपने गुनाहों का मैं इर्तिकाब करना चाहता हूं, अपने गुनाहों का मैं एतराफ करना चाहता हूं, माफी मांगना चाहता हूं। हजरत उमर गए और प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि आका, बाहर एक नौजवान बैठा है जो अपने सर पर खाक डाल रहा है और कहता है कि मेरी सिफारिश कर दी जाए दरबार मुस्तफ़ा तक। आप उसे बुलाकर पूछें कि क्या बात है, आखिर क्या मामला है जो वो ऐसा कर रहा है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे आने की इजाजत दे दी। जब वो अंदर आया है तो वो कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, क्या मेरे गुनाहों की माफी हो
सकती है, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। वो ज़ारो क़तार रो रहा है, दहाड़े मार रहा है कि क्या मेरे गुनाहों की माफ़ी हो सकती है। आका ने पूछा कि क्या तेरे गुनाह ज़मीनों आसमान से ज़्यादा हैं? उसने कहा हाँ, मेरे गुनाह ज़मीनों आसमान से ज़्यादा हैं। आका ने कहा क्या तेरे गुनाह आसमान के सितारों से ज़्यादा हैं? उसने कहा हाँ, मेरे गुनाह आसमान के सितारों से ज़्यादा है। आका ने कहा क्या तेरे गुनाह समुंदर के झाग से ज़्यादा हैं? उसने कहा हाँ, मेरे गुनाह समुंदर के झाग से भी ज़्यादा है। मेरे आका ने फरमाया क्या तेरे गुनाह अल्लाह की रहमतों से भी ज़्यादा है? उसने कहा नहीं, मेरे गुनाह अल्लाह की रहमतों से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन क्या या रसूल अल्लाह मेरे गुनाहों की माफ़ी हो सकती है? आका ने पूछा आखिर क्या गुनाह तूने किया है, मुझे बता। तो वो शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह मैं एक कफन चोर हूँ, क्योंकि उस जमाने में कपड़ों की किल्लत हुआ करती थी, हाथों से कपड़े बुने जाते थे। लेकिन आज का दौर है, कपड़े सस्ते हैं, तो लोग इस तरह का गुनाह नहीं करते होंगे, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि कपड़ों की कमी थी, वो कफन चोरी किया करता था। तो वो शख्स कहता है कि या रसूल अल्लाह मैं लोगों के मुर्दों के कफन को चोरी करता हूँ और फिर उसको बेचता हूँ। लेकिन एक रात मैं एक कब्रिस्तान पर गया, एक ताज़ा सी कब्र मैंने खोदी, मैंने कफन निकाला तो देखता हूँ कि एक खूबसूरत सी लड़की है जो कि लेटी हुई है, जो कि मुर्दा पड़ी है, और आसमान में चांद निकला हुआ है। चांद की रोशनी में उसका चेहरा बहुत खूबसूरत महसूस हो रहा है। रात की तन्हाई, हवाएं चल रही हैं, खुशगवार मौसम है, मैं तन्हा हूँ। मेरे नफ्स ने और शैतान ने मुझ पर गलबा पाया और मुझे बदकारी में मुब्तला कर दिया। मैंने उस मुर्दा खातून के साथ बदकारी की। आका जैसे ही मैंने अपनी बदकारी का काम पूरा किया, वो लड़की मेरे सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि तूने मुझे नापाक कर दिया, बदबख्त, तूने मुझे नापाक किया। अब मैं इन मुर्दों के साथ यहाँ किस मुंह के साथ रह सकती हूँ? मैं तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं बद्दुआ करती हूँ तेरे लिए कि तुझे कभी माफ ना करे, अल्लाह तुझे कभी माफ ना करे। ये बात मैंने सुनी और मैं वहां से घबराया हुआ दौड़ता दौड़ता आया। वो दिन है और आज का दिन है, मुझे सुकून मैसर नहीं, ना खाना गले से पार होता है, ना ही रात को नींद आती है, ना ही दिन को सुकून मिलता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपने उसकी बात को सुन लिया तो आपने कहा कि फौरन यहाँ से बाहर चला जा, फौरन बाहर चला जा, क्योंकि कहीं तेरे वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ अजाब नाजिल ना कर दे। इस हदीस का मफहूम कुछ लोग इस तरीके से निकालते हैं कि नबी ने उसको भगा दिया। मेरे आका ने उसे भगाया नहीं, बल्कि जो अल्लाह से ज्यादा नेक बंदे होते हैं वो अल्लाह से ज्यादा खौफ करते हैं। तो मेरे नबी से ज्यादा नेक कौन हो सकता है? ये मेरे आका का खुदा से खौफ था। खुदा की खौफ के बिना पर आपने उसे अपने दरबार से बाहर जाने के लिए कहा, और जब जैसे वो बाहर जाता है उसकी बेचैनी बढ़ जाती है, इज़्तिराब भी बढ़ जाती है। उसी हालत में 40 रोज गुजर जाते हैं। वो अपने रब से कहता है या अल्लाह, अगर मेरे गुनाह तेरी रहमतों से ज्यादा नहीं है और अगर तू मुझे माफ कर देता है तो अपने महबूब के दिल में ये बात डाल दे कि मैंने सच्ची तौबा कर ली है, मुझे माफ कर दे। और अगर मेरे गुनाह तेरी रहमतों से ज्यादा है, अगर तू मुझे माफ नहीं करता तो फिर मुझे इसे ऐसे अजाब में मुब्तला कर कि मेरे से पहले ना किसी को दिया, ना ही मेरे बाद तू किसी को दे। अभी उसकी बात खत्म नहीं होती, हजरत जिब्रील अमी को हुक्म होता है, वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, क्या हाल है उस गुनहगार का? आका ने कहा कि मैंने तो उसे अपने दरबार से जाने को कहा कि मुझे डर था कि कहीं अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए। जिब्रील अमी ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके सदक़े में अल्लाह ने उसकी बख्शिश फरमा दी। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए, क्या इससे बढ़कर गुनाह हो सकता है? और अगर हो भी सकता है तो चाहे कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बख्शने पर कादिर है। क्योंकि हजरत जिब्रील अमी ने आगे इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, वो इतना बड़ा गुनहगार था, अल्लाह ने उसे बख्श दिया, और सिर्फ बख्शा ही नहीं, ये भी बयान किया है, ये भी फरमाया है कि अगर कोई सच्ची तौबा करे और इस शख्स से भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, मैं उसकी भी तौबा कबूल करूंगा। लेकिन जरूरी ये है कि
توبہ سچی ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی کہ توبہ کرنے کا یہ مطلب نہیں گالوں پر تھپڑ مار لیا، توبہ توبہ کر لیا، استغفر اللہ کہہ لیا، یہ توبہ نہیں۔ دل سے سچی توبہ کا مطلب یہ کہ دوبارہ گناہ کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، گناہ کا خیال بھی دل سے نہ گزرنے پائے۔ میری باتوں کو سمجھیں، آج ہی توبہ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اس کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔